اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا اور چھینک بھر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک بہت مالدار ترین شخص تھا۔ ہوا کیا، اس شخص کو ایک بہت بڑی اور سخت بیماری نے پکڑ لیا۔ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق، کیونکہ وہ بہت امیر و کبیر تھا، تو اس نے بہت علاج کروایا۔ اس وقت کے بڑے بڑے اچھے حکیموں کے پاس گیا، ان سے دوائی لی، چیک اپ کروایا، لیکن اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ سبھی حکیموں نے، اپنے وقت کے نامور حکیموں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کا مرض لا علاج ہے، یعنی آپ کا کوئی علاج نہیں۔ سبھی بڑے بڑے حکیموں کی بات سن کے وہ بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ سارا دن وہ اکثر بیٹھ کر بچوں کو دیکھتا رہتا اور دل میں یہ سوچتا کہ میرے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا، ان کی کفالت کون کرے گا، ان کا خیال کون رکھے گا۔ ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی اپنے شوہر سے، یہاں پر ایک اللہ کے پیغمبر ہے جن کی ہر بات سچی ہوتی ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ جو بولیں گے ان میں پھر گنجائش نہیں، جاؤ، شاید ہمارے لیے وہ کوئی راستہ نکال لے۔ وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا اور وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا مرض لا علاج ہے۔ میں نے بہت سارے حکیموں کو دکھایا اور ان سے دوائی بھی لی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں وہ مرض ہے جس کا کوئی بھی علاج ہمارے پاس نہیں، اور میں اب نا امید ہو گیا ہوں۔ آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور تندرستی عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک سے دعا کی، لیکن دعا کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھ نیچے کیے اور کہا، تمہارا کوئی علاج نہیں، آج کی رات تم مر جاؤ گے، صبح کا سورج دیکھنا تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا۔ جب اس بندے نے یہ بات سنی تو وہ زور سے چیخا اور کہا اور سوچنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے، آج کی رات میں یقیناً مر جاؤں گا اور میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، وہ روتے روتے واپس چل پڑا۔ راستے میں اس نے ایک شخص کو دیکھا جس نے پتوں سے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ پتوں سے بنی ہوئی ایک ٹوپی سر پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تمہارے پاس کپڑے نہیں، پھر بھی کتنے مزے سے بیٹھے ہوئے ہو، میرے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے دنیا جہاں کا، لیکن بالآخر میں مر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا جس نے خود کو پتوں میں چھپایا ہوا تھا، بس میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو ویسے بھی آج رات مر جاؤں گا، تم نے پتوں سے جو کپڑا پہنا ہوا ہے یہ مجھے دے دو اور میرے کپڑے تم لے لو۔ اسے کپڑے دے کر وہ وہاں سے چل دیا اور اس کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا۔ وہ قبرستان میں سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک قبر سے لپٹ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بابا، جب سے آپ گئے ہیں کسی نے ہمارا حال نہیں پوچھا، بابا اٹھو، میں بھی بھوکا ہوں، میری ماں بھی بھوکی ہے۔ تو اس بچے کا یہ حال دیکھ کر وہ اور زور زور سے رونے لگا کہ کل میرے بچے بھی میری قبر سے لپٹ کر رونے لگیں گے۔ اس بندے کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی، اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، بچے یہ تھیلی لے لو اور اپنی بھوک کا اور اپنی والدہ کی بھوک کا بھی کوئی انتظام کرو۔ بچہ وہ اشرفیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مسکرانے لگا۔ بچے کی خوشی اور مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ اپنی موت بھول گیا، مگر جیسے ہی وہ گھر پہنچا اور اپنے بچے دیکھے تو پھر وہ رونے لگا کہ کل یہ یتیم ہو جائیں گے، جوان بیوی ہے، کون ان کی کفالت کرے گا۔ پوری رات
वो अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करता रहा हत्ता कि सुबह का सूरज निकल आया। वो बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि कल का सूरज नहीं देख पाओगे। बीवी कहने लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो भी कहा है वो सच हुआ है, वो हमेशा सच होता है, कोई मौजज़ा हुआ है। वो शख्स उठा, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, ए अल्लाह के पाक नबी, आपने कहा था कि रात को तुम मर जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ की और कहने लगे, ए अल्लाह, आपने तो कहा था ये शख्स रात को मर जाएगा, लेकिन माजरा क्या हुआ? तो अल्लाह पाक की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिला। ये जवाब सुनने वाला है कि मूसा, मैंने इस शख्स के दिल से अपनी मोहब्बत मिटा दी थी। ये दुनिया की मोहब्बत में इतना डूब गया था कि मुझे भूल गया। ये अपने माल को गलत जगह पर खर्च करता था और इसने मुझे नाराज किया। मैंने इस पर तकलीफों और मुसीबतों को नाज़िल किया और इसे ऐसे मर्ज में मुब्तला किया, लेकिन जब इसने एक गरीब को कपड़े दिए तो मैंने इसकी बीमारी खत्म करके इसे सेहत दी, और जब इसने यतीम बच्चे के सर पर शफकत से हाथ फेरा और इसकी मदद की तो मुझे जलाल आ गया। मैंने इसके बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, इस आज वाली वीडियो से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं, जिनमें से एक सबक तो ये है कि हर हाल में अल्लाह पाक से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। गुनाहों का इब्तिदाई सबब और उसकी नहूसत ये होती है कि जब कोई गुनाह करता है तो अल्लाह पाक उसके दिल से अपनी मोहब्बत निकाल देता है और उसे मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला कर देता है। मेरे अजीज भाइयों, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगे। और दूसरा सबक इससे क्या मिलता है कि हमें जितना हो सके अल्लाह पाक की राह में खर्च करना चाहिए, खैरात करनी चाहिए, सदका करना चाहिए। जितना हो सके अल्लाह ताला की राह में देना चाहिए। याद रखिएगा, जो माल आप अल्लाह की राह में देते हैं वो आप अगले जहान में जरूर हासिल करेंगे। ये दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा। आपके बाद कोई इसको अच्छी तरह खर्च करे या इसको बुरे कामों में खर्च करे, ये आपको नहीं पता, लेकिन जो कोई आप अपने हाथ से किसी की मदद करते हैं, अपने भाई की, अपनी बहनों की, अपने अजीजों कारब की, तो अल्लाह पाक बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला उसका नाम बहुत ज्यादा आपको अता करेगा। और मेरे अजीज भाइयों, जो अल्लाह पाक से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसके गुनाहों को खत्म कर देते हैं और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करते हैं जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। और ये बात बहुत सारी हदीसों और कुरान की आयतों से वाज़ेह तौर पर हमें मिलती है कि जो कोई तौबा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह पाक उसे रिज़्क़ भी अता करते हैं, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलातों परेशानियों को भी खत्म करते हैं और अल्लाह पाक उसकी जो भी हाजत होती है वो भी अता करते हैं। तो कोशिश करें हर मेरा भाई, हर मेरी बहन, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना इस्तिग़फ़ार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। मैं अल्लाह पाक से मग़फ़िरत मांगता हूँ या मांगती हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो जिंदा है और सबको कायम रखने वाला है, और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ या करती हूँ। तो मेरे अजीज भाइयों, जितनी बड़ी मुश्किल हो तो उतना ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करें। नमाज के बगैर आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से नहीं होता। और आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको सही मायनों में तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे, और अल्लाह पाक हमारे दिलों को अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमेशा हमेशा आबाद रखें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।